और कैप्टन साहब ने कोई 22 साल पंजाब कांग्रेस की रहनुमाई की थी, कांग्रेस पार्टी नूं दिशा निर्देश दिता और ये दस्तूर है हुण अगली पीढ़ी नूं तां रस्ता देना ही पैना है। जिहड़ी नवीं नस्ल हुंदी है उन्हां दे जिहड़ी सोच है उहदी सोच दे विच इक ताजगी हुंदी है, दे हैव फ्रैशर आइडियाज़। पंजाब दे लोग बड़ी आस की निगाह नाल इस नवीं टीम नूं देख रहे हैं। सरकार या कौमां जिहड़ियां हुंदियां वो किसी भी हालात दे विच जे संतुष्ट होकर बैठ जाण ये तो फिर जिंदा कौमां की निशानी नहीं हुंदी। सो चैलेंज तो हमेशा ही रहणगे। पिछले 3 सालां एक भी दिन असी ओवरड्राफ्ट च नहीं गए। पंजाब ने एक असी सिंकिंग फंड तैयार कर लिया जिहदे विच कि हर क्वार्टर दे विच असी कुछ ना कुछ पैसे पाउने। इस वेले 2000 करोड़ साडा रिजर्व बैंक च जमा पिया। तो हर लिहाज नाल पंजाब जिहड़ा अपने पैरां ते तक खड़ा करता है। और जिस वेले पंजाब सरकार आई सी उस वेले खजाने च जिन्हों देनदारियां कहंदे सी जो 31 मार्च होया तकरीबन 10,000 करोड़ सी। ऐतकी 31 मार्च नूं तुसीं देखिया 0,000 करता सीगा। पर हो सकता है जो अगला दौर आएगा अज मार्च तो बाद हो सकता है मैं पिछे हट जा, गुरप्रीत कांगड़ या बलबीर सिद्धू वो मिनिस्टर बन जान, मैं असीं MLA बन के पार्टी की सेवा करिए। मेरा दिल इस गल की गवाही दिंदा है भी अखीर जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं ये कानून वापस लैणे पैणे। गुरप्रीत कांगड़ साहब ते बलबीर सिद्धू साहब बड़े काबिल, मनप्रीत और इन्हां च कोई फर्क नहीं है। एक बस सिर्फ पार्टी की मजबूरी है कि 80 MLA 80 चों 17 ही बन सकते। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। कांग्रेस बारे कहा जा रहा है कैप्टन युग का अंत हो गया, नवे युग की शुरुआत हुई है। ये नवे युग नूं किवें डिफाइन किया जाए? ये युग 3 महीनों का। साडे नाल मनप्रीत बादल ने जिहड़े दोबारा फिर मंत्री बने, उन्हां नाल गलबात शुरू करते हैं। मनप्रीत जी, इक्को ही सरकार दूजी बार फिर मंत्री बने, किवें लग रहा? नहीं बट जिथों तक मेरा आपदा तल्लक है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये दूसरी बार नहीं उसे का हिस्सा है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब तब्दील होए और जिवें तुसीं कहा कि दरअसल ये कुदरत का निज़ाम है, एक ये परमात्मा का असूल है कि जिहड़ी पुरानी नस्ल हुंदी है उन्होंने नवी नस्ल वास्ते या नवी पीढ़ी वास्ते रस्ता छड्डना पैंदा है। क्योंकि जिहड़ी नवी नस्ल हुंदी है उन्हां दे जिहड़ी सोच है उहदी सोच दे विच इक ताजगी हुंदी है, दे हैव फ्रैशर आइडियाज़। और कैप्टन साहब ने कोई 22 साल पंजाब कांग्रेस की रहनुमाई की थी, कांग्रेस पार्टी नूं दिशा निर्देश दिता और ये दस्तूर है हुण अगली पीढ़ी नूं तां रस्ता देना ही पैना है। और जिथों तक हुण नवें CM और उन्हां दी टीम का सवाल है, पंजाब दे लोग बड़ी आस की निगाह नाल इस नवीं टीम नूं देख रहे हैं। और हालांकि वक्त जिहड़ा बड़ा घट है पर जो पिछले 4.5 साल दियां पार्टी दियां और सरकार दियां कोशिशां ते काविशां असीं इन्हां सारियां नूं समेट लेना है। जो लोक भलाई के एतबार नाल काम होया पंजाब च, जो तरक्याती जिहनूं कैपिटल एक्सपेंडिचर या विकास के काम होए है और जिहड़े कोई बकाया कोई सरकार दे वादे कीते है भी उन्हां सारियां नूं समेट के अगले 3-3.5 महीनों असी लोगों की कचहरी च जाना है। लोगों की कचहरी च पंजाब कांग्रेस का मुकदमा पेश करना है कि जिन्नी साडी हैसियत सी ते जिन्नी साडी औकात सी असी हर मुमकिन कोशिश की है कि असी लोगों दीआं आसां ते उम्मीदां ते खरे उतर सकीए। कहा जाता कि बहुत वड्डियां कमिटमेंट मॉरली बहुत वड्डे उहदे नाल आई है सरकार, क्योंकि कहा गया कैप्टन ने कुछ नहीं किया, कैप्टन ने बेअदबी का कुछ नहीं किया, कैप्टन ने नशे का कुछ नहीं किया, कैप्टन ने माफिया का कुछ नहीं किया। इस तरह के क्लेम नाल ये सरकार आई है। तुहानूं लगदा नहीं मॉरल रिस्पोंसिबिलिटी होर ज़्यादा वाजू? नहीं, मैं फिर कहना कि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है, पहला भी सी ते हुण भी है। और जिस तरह मैं अर्ज की है कि जो काम 4.5 साल होया उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ समेट के
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਵੀ ਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 100 ਘਣ ਨਾਲੇ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, 99 ਘਣ ਤਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ 100ਵੇਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 99 ਘਣ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਸਪੇਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੁਲਨੰਦਾ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇਬਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 14000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, 170 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ 2000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਐਤਕੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 0,000 ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਈਏ ਔਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ CM ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਕੋਡ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰੀ MC ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਬਤ ਜ਼ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੁਭਵਹੀਨ ਨੇ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੂੰ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BJP ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ BJP ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਦੋਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਮੋਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਲੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ, ਅਖੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਕੁਲੀਗ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆਗਾ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਾਬਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 80 MLA ਹੈ, 80 ਚੋਂ 17 ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ MLA ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 17 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਫੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਨਾਥਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ 170 MLA ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ 65%, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 170 MLA 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ 1946 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1947 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 MLA ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਆਤ ਟਵਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।